أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين وعلى أهله الطاهرين لا سيما على حجة الله في الأراضين أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بسم الله الرحمن الرحيم واليقين منها على أربع شعاب على تبصرة الفتنة وتأول الحكمة وموعظة العبرة وسنة الأولين. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے 31 نمبر کلمہ و حکمت کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جہاں مولا امیر المومنین سے جب سوال کیا گیا ایمان کے بارے میں تو آپ نے ایمان کے 4 ستون ارشاد فرمائے، جن میں پہلا ستون صبر تھا جس کی کل گفتگو ہو چکی ہے، دوسرا ستون یقین ہے، اور تیسرا ستون عدل ہے، چوتھا ستون اس کا جہاد ہے. آج دوسرے ستون یعنی یقین کے اوپر ذرا سی گفتگو کریں گے. امام علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق امام فرماتے ہیں کہ ایمان کے 4 ستونوں میں سے دوسرے درجے کا جو ستون ہے ایمان کے لیے وہ یقین ہے. پہلا صبر، دوسرے یقین. یقین اگر انسان کے پاس نہ ہو تو ایمان بھی آنا مشکل ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں والیقین منہا علی 4 شعب، اور یقین کی بھی 4 شاخیں ہوتی ہیں، یعنی ہر چیز کے امام نے جو ہے وہ الگ الگ شاخیں بھی بیان فرمائی ہیں. فرماتے ہیں یقین کی بھی 4 شاخیں ہیں. پہلا کیا ہے؟ علی تبصرۃ الفتنہ، انسان دور اندیش ہو، اس کی نگاہ تیز ہو، عمق اور گہرائی پائی جاتی ہو اس کی نگاہ میں، اس کی بصیرت میں جو ہے وہ کیا ہے؟ انتہائی گہرائی پائی جاتی ہو، جو کیا ہے اس کے وجود میں شامل ہو، جو ہر چیز کے جو ہے وہ کیا ہے منظر میں جا کے دیکھتا ہو، یعنی صاحب بصیرت ہو، اور ایسی بصیرت کہ جو کیا ہے کہ عمق اور گہرائی والی ہو. یعنی تبصرۃ الفتنہ، یعنی فتنہ تیز نہیں ہے بلکہ تو سے ہے. فتنہ یعنی وہ فساد کے معنی میں نہیں بلکہ تو سے، یعنی وہ کہ جس کی نگاہ جو ہے اندر گہرائی تک جاتی ہو، مستحکم بصیرت جس کے پاس ہو، وہ کیا ہے؟ صاحب یقین ہے. تو یقین کی پہلی خصوصیت یہ ہے، شرط یہ ہے صحیح معنوں میں کہ انسان جو کیا ہے صحیح معنوں میں صاحب بصیرت ژرف اور ایسی مستحکم بصیرت والا ہو کہ جو دور اندیشی پر اطلاق کرتی ہو. وتعاول الحکمہ، اور انسان کیا ہے حقیقت رسی اس کے اندر پائی جاتی ہو. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو کیا حقیقت رسی پائی جاتی ہو تعویل و تفسیر کے ذریعے سے، یعنی ظاہری چیزوں کو یوں ہی وہ کیا ہے نہ مان لیتا ہو بلکہ دور اندیشی کے ساتھ اور حقیقت رسی کے ساتھ. جب تک واقعی آدمی جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس کی بصیرت مستحکم نہیں ہوگی، یقین اسے حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ حقیقت رسی اس کے اندر ہو، حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت ہو. جب تک انسان حقیقت تک نہیں پہنچتا ہے تو یقین بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. ان کے حصول کے لیے حقیقت رسی کیا ہے؟ انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے. وہ موعظۃ العبرہ، اور عبرتوں سے کیا ہے موعظہ لیتا ہو، نصیحتیں لیتا ہو عبرتوں سے. وہ چیزیں کہ جو گزشتہ قوموں کے اوپر گزر گئی ہیں، وہ واقعات جو گزشتہ قوموں کے ساتھ پیش آئے ہیں، وہ حادثات جو گزشتہ افراد کے سامنے آ چکے ہیں، ان سے کیا ہے سبق لینا، ان سے سیکھ لینا، ان سے سمجھنا، ان سے عبرت لینا، ان سے جو وہ کیا ہے صحیح راستوں کو ان کے ذریعے سے انتخاب کرنا. بے شک جو وہ کیا ہے عبرتوں سے سبق سیکھنے والے لوگ کیا ہے ہوشیار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ. عبرتوں سے سبق لیتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں. وہ عبرتوں کو دیکھ کر کے آنکھیں بند کر کے آگے نہیں بڑھ جاتے، بلکہ کیا ہے عبرتوں سے سیکھتے ہیں، عبرتوں سے وہ سبق حاصل کرتے ہیں. یقیناً زندہ انسان وہی ہے جو عبرتوں سے سبق حاصل کرتا ہو، اپنے بزرگان سے، اپنے جو ہے وہ اولین سے، یا ان کی سیرتوں سے، ان کے کردار سے، ان کے نیک اعمال سے، یا ان کے ساتھ جو حادثات ہوئے ہیں، جو واقعات ہوئے ہیں، ان سے آدمی عبرت حاصل کرے. عبرت حاصل کرنا یقین تک پہنچانے میں اور پہنچنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. سنت الاولین، اور پہلے والوں یعنی گزشتہ لوگ جو تھے پہلی قوموں کی جو ہے وہ سنتوں کو بھی اپنانے والا ہو. وہاں بھی کیا ہے آدمی گزشتہ قوموں سے کیا ہے ان کی سیرت کو اپنائے. پھر آپ ایک ایک چیز کی امام الگ الگ تشریح فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے وہ دور اندیش ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے، یا دور اندیشی
हासिल कैसे होगी, ये दूर अंदेशी हासिल करने के बाद क्या हासिल होता है। फरमाते वमन तबस्सरा फिल फितना, वो शख्स की जो दूर अंदेश हो, जिसकी रोशन फिक्र हो, जिसकी बसीरत जो मुहकम और मुस्तहकम हो, तबय्यनत लहुल हिकमा, उसके लिए हिकमत और इल्म और दानिश के रास्ते आश्कार हो जाते हैं। हिकमत उसके लिए वाज़ेह हो जाती है, इल्म उसके लिए वाकई तौर पर ज़ाहिर हो जाता है, रोशन हो जाता है। वो फिर क्या है, जिसके लिए यकीनन जो है हिकमत जिसके लिए वाज़ेह हो जाए, जिसके लिए इल्म और रोशन आगाही जिसके पास आ जाए, तो उसके लिए क्या है, राह तय करना आसान हो जाता है। फरमाते कि फमन तबस्सरा फिल फतना तबय्यनत लहुल हिकमा, जिसके अंदर दूर अंदेशी आ जाएगी, जिसके अंदर जो है वो क्या है, नज़र में उम्क़ और गहराई आ जाएगी, जो दूर तक देख सकता हो, वाक़ईन बसीरत वाला होगा, तो उसका फ़ायदा है कि उसके लिए इल्म हिकमत क्या है, वाज़ेह और रोशन हो जाएंगे। वमन, और इसके बाद फरमाते वमन तबय्यनत लहुल हिकमा, और वो शख्स के जिसके लिए हिकमत और इल्म आश्कार हो जाए, अरफल इबरा, वो इबरत को पहचान लेता है, इबरत आशना हो जाता है, इबरत से आशनाई हो जाती है। यानी इबरत से वाक़ई आशनाई के लिए क्या है, हिकमत और इल्म सीखना ज़रूरी है। अगर इंसान आलिम है तो क्या है, इबरतों से सबक ले सकता है। अगर हिकमत के रास्ते, हिकमत के राहें उसके लिए आश्कार हैं, तो वो क्या है, इबरत को भी आसानी से दर कर सकता है, इबरत को भी पहचान सकता है, इबरत शनास हो सकता है। खूब इबरत शनास हो जाए, नहीं मंजिल आसान है। बहुत मुख्तसर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। वमन अरफ़ल इबरत, बस वो कि जिसने इबरत को पहचान लिया, ठीक है, वो शख्स के जिसने इबरत हासिल कर ली, फ़कअन्नमा कान फ़िल अव्वलीन, जिसने इबरत हासिल कर ली, जिसने इबरत की मारिफत हासिल कर ली, जिसने इबरत को पहचान लिया, जो इबरत आमूज हो गया, फ़कअन्नमा फ़िल अव्वलीन, गोया वो ऐसे कि जैसे पहले वालों में मौजूद है, उनके साथ उनकी सीरत के हमरा खड़ा हुआ है। ये अव्वलीन का तज़किरा जो है वो इमाम अलैहिस्सलाम ने क्यों फरमाया, ये अपने नौजवानों के लिए अर्ज़ कर दें कि बार बार इमाम अलैहिस्सलाम ईमान के दायम और उसके सुतूनों में और बिलखुसूस यकीन जैसे अहम मरहले में इमाम गुज़िश्ता और वो लोग के जो पहले हमसे आ चुके हैं उनके बारे में क्यों तज़किरा कर रहे हैं, दो बार इमाम फरमा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ हिकमत पोशीदा है। ये फ़कअन्नमा फ़िल अव्वलीन, ये सुन्नतुल अव्वलीन, ये क्या है, ये इमाम फरमा रहे हैं कि वो लोग जो हमसे पहले आ चुके हैं, तुमसे पहले जो आ चुके हैं, उनकी सुन्नत को अपनाओ। और ऐसा करने वाला, ये सब चीज़ों पर अमल करने वाला, फरमाते हैं इन सब चीज़ों पर अमल करने वाला, फ़कअन्नमा कान फ़िल अव्वलीन, गोया ऐसे कि जैसे वो अव्वलीन और पहले वाली कौमों के दरमियान खड़ा हुआ है, अमल के लिहाज से, सीरत और किरदार के लिहाज से। ये तज़किरा क्यों है, ये नौजवानों के लिए अर्ज़ कर दें। अव्वलीन का तज़किरा इसलिए खुसूसियत के साथ है कि अव्वलीन सीरत व किरदार व अफ़आल और आमाल हसना की बिना पर हमारे ऊपर फ़ौक़ियत व अफजलियत व बरतरियत रखते हैं, हमारे ऊपर फजीलत और बरतरी रखते हैं। ठीक है, तो कुरान ने भी क्या है, वो लोग के जो अव्वलीन में शामिल हैं उनके लिए बहुत सारी बातें कही हैं कि जो अव्वलीन में शामिल हैं वो क्या है, मुक़र्रबीन में भी शामिल हैं। ठीक है, तो जो पहले वाले हैं क्या है, वो अल्लाह के नज़दीक में अपनी सीरत और किरदार और अमाल के बना पर। अल्लाह हम सबको इन हिदायत पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए और साहिब ईमान करार दे। और ईमान के सुतून में से अल्लाह ये जो चीज़ मौला अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाई है यकीन के सिलसिले में, इन सब के सिफ़ात का हामिल हमको करार दे और ये सारी सिफ़ात हमारे वजूद में करार दे दे। माबूद हमारे इन अमाल को कबूल फरमा, हमारे इमाम को बिलखुसूस इमाम असर व ज़मान को हमारे इन अमाल से खुशनूद फरमा और इमाम के ज़हूर में ताजिल फरमा। आज की इस वीडियो का सवाब जुमला अरवाह मोमिन व मोमिनात के लिए हमने इस वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड किया कि जुमला अरवाह मोमिन व मोमिनात के इसाले सवाब के लिए आज की वीडियो को रिकॉर्ड किया कि अल्लाह उनके अरवाह को अपनी बारगाह में मुक़र्रब करार दे और उनके गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ कर दे। माबूद उनके दर्जात को मुताली फरमाए, उन्हें जवार हज़रात मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जगह करामत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।